Jayashree Sudarshana. So reward system பத்தி யாராவது ஏதாவது பார்த்தேல? Any idea? There was something in the poster. No, Adiyan. Question press பண்ணிட்டேல். Adiyan. Vijay sir. Adiyan. Okay, சொல்லுங்க விஜய். பாயிண்ட்ஸ்ல 2 lakh பாயிண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு and rewards வந்து end of the programல கிடைக்கும். Super. So did it excite you seeing 2 lakh points ne? Yes sir. Super. பரவாயில்ல போஸ்டர்லாம் பார்க்குறீங்க யாரும். திரிவிக்ரம் சொல்லுங்க. அனிருத் ஸ்ரீவத்சன் சொல்லுங்க. Excellent. So what you are saying is correct. 2 lakh reward points is what you will be able to accumulate over the 8 years. So do you feel good if you can have your own MacBook, iPad Pro after the end of the program, or a bike? Something, let's say, it's probably cost 1.5 lakhs now. Does it excite you if you say you will be earning this if you complete it successfully? Question. Nadia? அதே நாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அதை முடிச்சா வந்து ரிவார்ட் கொடுக்க முடியுமா? அதான் என் கொஸ்டின். ஆமா, என் ரிவார்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க முடிச்சிட்டு அந்த 2 lakh பாயிண்ட்ஸுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஐபேடோ மேக் புக்கோ ஏதோ ஒன்று 2 lakh ஈக்குவலன்ட் கொடுத்தா will you get excited? I will buy something useful to Sampradayam. Buy something useful to Sampradayam. Fantastic, Swami. What is useful for Sampradayam? Can you tell me one? I will also learn. Again, books. Books. Super. எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுக்குற எல்லா சம்பிரதாய மஞ்சரி கிட்ஸ் எல்லாருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம சங்கோஷ்டியில் ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி பப்ளிஷ்டு பை கோசக்கன்னு போட்டுடலாமா? ஸ்ரீநிதி சொல்லுங்க. ஸ்ரீநிதி இருக்கேலா? அப்படின்னு கொஸ்டின் பிரஸ் பண்ணா சொல்லுங்க. Yes sir. Yes for what? Yes for Srinidhiya. Exciting ஆ இருக்கு அடியேன். எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு அடியேன். உங்க வாய்ஸ்லயே தெரியுது அடியேன். ஐ லைக் திஸ் எக்ஸைட்மெண்ட். திரிவிக்ரமன் உங்க லைன் ஏதோ கிளியரே ஆக மாட்டேங்கிறது. அன்மியூட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமான்னு தெரியல. அன்மியூட் பண்ணுங்க. என்ன சுவாமி திரிவிக்ரமன் நீங்க திரும்ப ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐ am not able to remove your name. I'm going to remove you from the session. Okay, excellent. So good to see. So what are we going to see? Before that, when the parents are also here, please don't press question now. I will actually tell you when to press question. Please press then. Don't press now. ஒன்று வந்து முக்கியமாக we need another next 45 minutes of dedication from both parents and kids because this is very 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 important. எப்பயும் பண்ற மாதிரி FCCல லாகின் பண்ணிட்டு தயவு செய்து போயிடாதீங்கோ. This is the time which will define the next few years for your kids. We are going to make some major changes which we think will be very interesting for you. அதனால please sit in front of the device. If required, take a pen and paper because I'll be asking some questions as well. You might also have some questions, so please note it down. Anala, just don't put it in the speaker and disappear because we also need your feedback as well for this. And it's more importantly, I want the message to be reached. Anala, dayav seidu or next 45 minutes ke, please be in front of the device. So what are we going to see today? We are going to see changes to
the assessment structure. So எல்லாருமே நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். I am sure you all will be pleased. So what is one assessment change that you would want, if I may ask you, before I tell you what are the changes, the senior kids especially? What is that you would like to see? You can either type or you can actually answer, ask a Q&A. Govindarajan. Reducing the sloka syllabus. Yaar ready aanadhu? Trivikramana. Okay. அடியல் என்ன அடியேன்? அடியல் அசஸ்மெண்ட வந்து ஒரே அசஸ்மெண்ட்ல எல்லா போர்ஷன்ஸும் கேட்காம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேக்குற மாதிரி. எக்ஸலென்ட். சரி, 2-3 சஜஷன் வந்துருது. நம்ம என்ன சேஞ்சஸ்னு பார்க்கலாம். ஆஃப்டர் தட் யூ டெல் மீ வெதர் இட் இஸ் குட் ஆர் நாட். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ எம் ஆல்சோ கோயிங் டு டாக் அபவுட் ரிவார்ட்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ், how to collect points, how to redeem, and how is it going to work for existing batches. சரியா? So why, அதுக்கு before that, why Sampradaya Manjari? Why Sampradaya Manjari e-Pathashala? Sometimes we are actually stressed out with so many things. அப்ப என்ன ஆகுது? We tend to think Sampradaya Manjari is not priority for us. We leave it அப்படின்னு விட்டுறோம் நம்ம சில சமயம். But if you really see, ஒரு பேரண்ட்ஸா பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், do you want a kid to be an engineer, doctor or high earning professional, or do you want the kid to be a human being first? ஸோ நம்ம ஒரு குழந்தை நிறைய சம்பாதிக்கிறான், எடுத்த உடனே 5 லட்சம் ஸ்டார்டிங் சேலரி, ஐஐடி படிச்சான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மதிக்கவே இல்லைன்னா that's not something we would prefer, right? So we want kids to learn values, we want kids to be human being first. ஸோ அது சம்பிரதாயத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா, அந்த சத்சங்ல இருந்தோம் நம்ம we hear a lot of moral values and stories and value session. The stories that we earn பார்த்தேன்னா automatically we feel grounded, we always feel humble because we keep teaching them the right values. So they will never go out of values and they always remain a good human being. இப்ப அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு குழந்தை வெளியில படிக்கிறதுனா they don't have access to all these things, they don't even know what humility is. அது சில பேருக்கு வருது, அது தானா வருது because of some parents upbringing or they see, but it's the percentage of kids who are humble here is probably 90% compared to 10% outside. So it's very important you be part of Satsang and Sampradaya Manjari all the time. And as I said, stories and values, teach them the right moral values. And also we teach student success formula, where we help you to understand how do you prioritize things, how do you manage issues, how do you manage time. So and the madri we help on various what are the attitude that is required to be a successful kid in whatever you do. There are those kind of sessions also help you to be successful, not just in stotras and prabandhams, but it's also other aspects. And more importantly, you are the torch bearers for this generation of online learning. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செஸ் ஒலிம்பியாட்ல நிறைய நீங்க எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க. இப்போ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஆஸ்க் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். நான் கொஸ்டின் சொல்லும்போது ப்ரெஸ் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது சொல்லுங்க, அதர்வைஸ் யூ கேன் டைப். எல்லாரும் செஸ் ஒலிம்பியாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா? இந்தியா காட் கோல்ட் மெடல்ஸ் ஃபார் போத் ஓப்பன் கேட்டகரி அண்ட் உமன் கேட்டகரி. ஸோ இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் there was somebody called Vishwanathan Anand who was actually very successful some 30-40 years ago. அதுல ஆனந்தோட எஃபர்ட் தான் இன்னைக்கு இட் ஹஸ் ப்ரொடியூஸ் சோ மெனி பீப்புள். இப்ப என்ன ஆகுது, இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா நேற்று இந்த இந்தியா ஒலிம்பியாட் வின் பண்ண அப்புறம் there are so many kids would have joined for chess classes because they see success. அந்த மாதிரி each and every one of you now in this call are the future Vishwanathan Anand for Sampradaya Manjari. In fact, there was a story. Vishwanathan Anand Ashwin ko ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணார். யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? அத
Has anyone seen that? Okay, Prahlad Patrike, nee and the interview. I want you to say that if you actually press question if you seen that interview. On the interview yaar Patrika? இல்ல அதுக்காக நான் போடல அடியன். நான் வந்து அந்த முதல் பாயிண்ட்க்கு நான் போட்டுட்டேன். அதுக்காக போடல. சரி ஓகே. அந்த சரி ஓகே. அந்த இன்டர்வியூ யாராவது பாத்திருக்கீங்களா? அஸ்வின் விஸ்வநாதன் on இந்த இன்டர்வியூவை. If anybody has watched it, please press question now. சரி. கேஷவ். அடியன் வந்து அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னு தெரியும் அடியன். அவர் வந்து ட்ரெயின்ல போச்சு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு வந்து உங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்னன்னு கேட்டார் அடியன். அப்போ செஸ்ட் சொன்னார் அடியன். சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டா அதுவும் செஸ் தான் சொன்னார் அடியன். அவர் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா செஸ் விளையாடுவேன்னு சொன்னாரு. அது சரிப்பா வேலைக்கு என்ன பண்றேன்னா செஸ் தான் விளையாடுவேங்கன்னாரு. அப்புறம் கம்பெனி இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல அடிக்கணும் நான் செஸ் தான் பண்றேன்னா அதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுப்பா. விஸ்வநாதன் ஆனந்தா இருந்தா அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வரும், உனக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுன்னார். ஆனா he is so humble till the end he didn't even say he was விஸ்வநாதன் ஆனந்த். கரெக்ட்? ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்ப நம்ம பண்ணும்போது கூட there will be lot of people who will come and tell you இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ற இவ்வளோ டைமு, you are actually wasting so much of effort for Sampradaya Manjari, this will not get you anywhere, or this is not the best way to learn. There will always be people because they have not seen what it is like to play chess when Anand started. So இப்ப போய் நீ வந்து கிரிக்கெட் நீ ஒரு அன்னோன் ஸ்போர்ட் இப்ப போய் சொன்னா they will tell you ஒலிம்பிக் வின் பண்ண அப்புறம் இந்தியா செஸ் ஒலிம்பிக் செஸ் விளையாடக்கூடாது, இந்தியா இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்னுவான். ஸோ அந்த மாதிரி all these things will happen to all Sampradaya Manjari kids, but you all have to understand you are going to be Viswanathan Anand for Sampradaya Manjari kids in the next few years. So let's watch this video. Press question if you understand the video. I will actually want you to explain this. Patela video. Again. அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போன அந்த போட்டல் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு உமாச்சி ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணிட்டான். அந்த திங்கு நான் அவன் மேல விழுத்துக்கு முன்னாடியே அவன் வந்து போயிட்டான். எக்ஸலண்ட், வெரி குட், சூப்பர் கிட்ஸ். நீங்க சம்பிரதாய மஞ்சரி கிட்ஸ் எல்லாம் கலக்கிறேன் போங்க. விஜய் சார் நாதன். அடியன் ஒரு பாட் ஹோல் அங்க ஓப்பனா இருந்தது, அதுல ஏதாவது ஒரு வண்டி ஏறிந்தா அது கண்டிப்பா கீழே விழுந்திருக்கும். இப்போ வந்து அதை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு அவன் முன்னாடி போயிருந்தான். அப்போ முன்னாடி போயிருக்கும் அவன் வந்து ஒரு நல்லது பண்ணியிருக்கான், பட் அவனுக்கே திருப்பி அந்த நல்லது வந்து விழுந்துருக்கு. இப்போ அவன் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தா கண்டிப்பா அவன் மண்டை மேல அது விழுந்திருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஆனா அவனுக்கு தெரியுமா இது மண்டை மேல விழப்பு வருது அதுக்காக இது நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சு பண்ணானா? இல்லடி, ஒரு நல்லது பண்ணல. எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஒரு நல்லது நம்ம பண்ணோம்னா இப்ப இது வீடியோ எடுத்திருக்கான், அவன் திரும்பி வந்தான். இப்போ அவன் நல்லது பண்ணிட்டு அப்படியே முன்னால போயிருந்தா கூட he would not have realized that he was actually saved, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல there will be lot of things which will happen for which we don't even know. இப்போ ஒரு கெட்டது நடந்தா கூட it could have been 10 times more worse, but because we did something, some good somewhere, it's actually saved us or it reduced us from a bigger damage. சரியா? சம கலக்குறீங்க போங்க. Okay, now what are the changes? First வந்து why the changes அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ எதுக்கு 4 years into the program? இப்போ சம்பிரதாய மஞ்சரி பார்த்தேன்னா we actually keep proactively updating the program. அதாவது முன்னாலெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து எல்லா மாடியூல்ஸும் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் we felt the pain, then we actually add cyclical modules. மிட் டேர்ம்ல புதுசா இருக்கிறதுல கொஞ்சம் பண்ணுங்க, லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து 2 மாடியூல் பண்ணுங்க. we started actually announcing these things. அதே மாதிரி we actually are doing so many classes for different time zones. இப்போ கார்த்தால வந்து 7 o'clock பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூனியர் பேட்ச் கிளாஸ் பண்றோம். 2 குழந்தைகள் தான் இருக்கா. பட் if there is even one kid who is genuinely interested in learning, we don't want to stop them from learning. அதே மாதிரி வேத கிளாஸ் இப்போ 5 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா there are only 2 kids, but we still have it. Same happened with Samayada classes. So as long as there is somebody who is genuinely interested, we want
to encourage the kid. So அதுதான் வந்து that is what we have been doing so far. So இப்போ துபாய் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் ஒன்லி பேட்ச். இப்போ வேதம்லாம் வந்து வேத குருஸ்லாம் வந்து தேவர் வெரி அடமன், டெய்லி வேதம் சொன்னாதான் வரும். ஆனால் நான் வந்து இப்போ துபாய் போயிட்டு வந்தப்புறம் நான் சொன்ன அவள்கிட்ட அங்கே நிஜமாவே டைம் ஜோன் நமக்கு செட் ஆகாது, டெய்லி சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வீக்கெண்ட் ஒன்லி பேட்ச்க்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. And you won't believe, now we have started the 2 batches, one for senior, one for junior, and both the classes we have some 20 kids and 20 adults joining for both these batches. So we always proactively see how to keep them in sampradayam. Adukaprom one of the main changes what we are going to discuss is also rewards to motivate those who do well. So the rewards க்கு போறதுக்கு முன்னால I am going to tell you a story. இப்ப நான் வந்து 50 years எனக்குன்னு வச்சுப்போம். I want to retire when I am 60. எனக்கு 5 crores வேணும் அப்படின்னா we have some max olympiad kidsலாம் இருக்காங்க. ஸோ கிட்ஸ் சொல்லுங்க, இப்போ 10 yearsல நான் 5 crores வேணும்னா 1 yearக்கு எவ்வளோ சேவ் பண்ணோம்? ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் விட்டுருவோம். How much do I need to set aside? If I actually have to, you can type it out, no need to press question. 10 yearsல 5 crores சேவ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ நான் வந்து செட் அசைட் பண்ணணும்? $50 lakhs. சரி, இதே நான் வந்து 40 yearsல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா எவ்வளோ சேவ் பண்ணோம்? $30 yearsல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா எவ்வளோ பண்ணோம்? And if I started at 10 years, how much do I need to set aside for 5 crores? Okay, I'm going to ask a question now. சரி, இப்போ question press பண்ணுங்க. Any of you have said 50 lakhs if it is 50 and 40 lakhs is 25 lakhs அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்ரீவல்லபன் Adiyan 25 lakhs. 25 lakhs 40 years na, correct? So what is easier? Is it easier to do for 25 lakhs at 40 or 50 lakhs at 50? Adiyan 25 lakhs. 25 lakhs. சரி, அப்ப 30 years na எவ்வளவு வேணும்? Adiyan 15 lakhs. ஆதித்யா சவுந்தரராஜன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Adiyan 20 yearsல சரி, ஏஜ் 20 எடுத்துப்போம். சரியா? Let's take, I have got 30 years. For 30 years, Samruddha said 16.6. Correct? So நான் 30 ஏஜ்ல ஆரம்பிச்சு 20 வருஷம் இருந்ததுன்னா I need 25 lakhs. Correct? Yes, Adiyan. So இப்போ எது easy? What is the easiest way to get to 5 crores? If I started at 30, 40 or 50? Adiyan 30. 30. Correct? Because the number is the lowest, right? Yes, Adiyan. இப்ப 20ல அந்த நம்பர் இன்னும் கம்மியா இருக்குமா? 30யோட அதிகமா இருக்குமா? Adiyan கம்மியா இருக்கும். 10ல கம்மியா இருக்குமா இன்னும் அதிகமா இருக்குமா? கம்மியா இருக்கும் Adiyan. கம்மியா இருக்கும். இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 10 yearsல நான் ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு 1 lakh வேணும்னா 50 yearsல ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு 10 lakhs வேணும்னு வச்சுப்போம் ரஃப்லி. கரெக்டா? Yes, Adiyan. ஆனா என்னால 50 yearsல என்னால 10 lakhs மேபி பண்ண முடியும் டிபெண்டிங் ஆன் த ஜாப். என்னால 10th yearல 1 lakh பண்ண முடியுமா? இல்ல Adiyan. பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ ரியலிஸ்டிக்கா என்னால எப்ப பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும்? Adiyan 25. When I start working, which you think is probably 25. 25ல கூட ஜெனரலா ஸ்டார்டிங் ஜாப்லாம் எனக்கு ரொம்ப இருக்காது. ப்ராபப்ளி 40 yearsல I might get a decent position. கரெக்டா? Yes, Adiyan. என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இப்போ 20யோட எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுமா 30யோட ஜாஸ்தி ஆகுமா? 40ல எப்படி ஆகும்? குறையுமா? Adiyan expenses will increase.
expenses will increase. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, I also need to save more, but my expenses is also increase. Correct? அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல if I wait till 50, is there a possibility that I may not be able to retire at all? Again, there is no possibility for retirement. Exactly. Super. இப்ப அப்படியே நம்ம ரிட்டர்னா இதே அனாலஜியை நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு வருவோம். இப்ப எனக்கு 5 crores வேணும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு. இப்ப சம்பிரதாயத்துல வந்து ஹாப்பியா இருக்கணும், நம்ம வந்து சம்பிரதாயம் விட்டுரும், ஒரு லைஃப்ல ஹாப்பியா இருக்கணும்னா what do we need? Like what determines, இப்ப அந்த குட் டீட் பண்ணி ஒருத்தன் காப்பாத்தினால அந்த மாதிரி if you want to be happy and doing very well in life, what do we need? என்னடியே ஹாப்பியா இருக்கணும்னா என்ன வேணும்? குழந்தைகளை சொல்ல சொல்லுங்க. சம்பிரதாயம் வேல்யூஸ் குட் சம்பிரதாயத்தெல்லாம் விட்டுருங்க. if somebody wants to be happy, if somebody is doing very well, அவன் என்ன why some people are really doing very well, some people are not doing very well? because some people have good discipline and some people don't. Some people have good discipline, or can I say that discipline, some people have good karma compared to, or some people have more good karma compared to others? சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ சில பேர் வந்து ஏதோ நிறைய பிளெஸிங்ஸ் பண்ணியிருக்கா, ரைட்? இன் சம் ஃபார்ம் தே ஹவ் டன் சம்திங் குட் விச் ஆக்சுவலி, இப்போ 2 பேர் ஒரே ஸ்கூல்ல 2 பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கா, ஒருத்தருக்கு ஐஐடியில் கிடைக்கிறது, ஒருத்தருக்கு கிடைக்கல. கரெக்டா? But education wise both of them have done same thing, right? So why do you think so? Because one has done some good deeds before, like has good karma, another one does not. So ஒருத்தருக்கு வந்து கொஞ்சம் probably a bit more of blessings, ஏதோ ஒரு ஆச்சாரிய அனுகிரகம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. கரெக்டா? Yes sir. இப்ப let's assume நம்ம லைஃப் லாங் அந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கணும்னு வச்சுப்போமே, இந்த 5 crores பதில் ஒரு லைஃப் இஸ் a கேம்னு வச்சுப்போம். ஒரு பாவம் நம்ம பண்றோம், புண்ணியம் பண்றோம். கரெக்டா? அததான் பெருமாள் வந்து ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுட்டு இருக்கார், ரைட்? ஒரு கணக்கு போட்டு எவ்வளவு பாவம் பண்றோம், எவ்வளவு புண்ணியம் பண்றோம். இதே மாதிரி உனக்கு 5 crores of புண்ணியம் கவுண்ட் வேணும்னு வச்சுக்கோ. the difference between பாவம் and புண்ணியம், let's assume it is actually going to be 5 crores, right? அப்ப நீ எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணா ஈஸி சொல்லு பார்க்கலாம்? நீ 10 yearsல ஸ்டார்ட் பண்ணா ஈஸியா, 20 yearsல ஸ்டார்ட் பண்ணா ஈஸியா, 30ல 10ல பண்ணா ஈஸி? கரெக்டா? ஆமாடி. இப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எனக்கு எப்படி ஜாஸ்தி ஆகுமோ 30-40ல, இப்போ ஒரு ஆக்ஷனுக்கும் நம்மளோட குட் கர்மால இருந்தோ பேட் கர்மால இருந்தோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிடக்ட் ஆகுதோ ஆட் ஆகுதோ ஆகுமா? ஆகும். கரெக்டா? அப்ப எப்போ வந்து நான் நிறைய, அதாவது பை டிஃபால்ட்டா ஜென்ரலா மோர் சான்சஸ் ஆஃப் டூயிங் பேட் கர்மா, இஸ் இட் when I'm 10 or when I'm 30 or 40? அடியன் 30 or 40 இல்ல, அடியன் 30 or 40 இல்ல தான். ஏன்னா the more if you do one action you will have more you will get like more deducted in புண்ணியம். சூப்பர். சரி, வேற யாராவது any other senior kids want to try now? இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம், சேவிங்ஸ்க்கு வேணும்னா பைசாவா வேணும்னா 10 yearsக்கு தான் லோவஸ்ட் அமௌண்ட் என்னால சேவ் பண்ண முடியாது, 30 yearsல தான் என்னால சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும். கரெக்டா? அதே மாதிரி 5 crores of குட் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வேணும் லைஃப்லன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஏர்லி. அப்ப நம்ம குட் பாயிண்ட்ஸ் அக்குமுலேட் பண்ண பேட் பாயிண்ட்ஸுக்கு மைனஸ் ஆயிண்டே போகும். இப்ப ஒரு 10 years குழந்தை கார்த்தால லெட்ஸ் டேக் a சம்பிரதாய மஞ்சரி 7-year-old kid. 7-year-old kid கார்த்தால எழுந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண உடனே உமாச்சி என்ன பண்ணுவார், இந்த குழந்தை எவ்வளவு அழகா 6 மணிக்கு எழுந்து 5:30க்கு வேதம் சொல்றது, 6 மணிக்கு கிளாஸ்க்கு வருது, உடனே ஒரு 5000 புண்ணியம் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாரா? அந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம்
சாயங்காலம் வேத கிளாஸ் போறதுன்னா இன்னொரு 5000 பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாரு. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கா, இல்ல எனக்கு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் at 50 நிறைய சான்சஸ் இருக்கா? இஸ் இட் 10 years or 50 years? குழந்தை 6 மணிக்கு கிளாஸ்க்கு எழுந்துக்கிறது, நான் கார்த்தால 8 மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன், நான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிக்கே இல்லை, அதுக்கப்புறம் நான் அர்க்கிப்பதானமே கார்த்தால லேட்டா விடுறேன். அப்ப யாருக்கு வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வரும்? 50 yearsக்கு. கரெக்டா? அப்ப 10 years சம்பிரதாயத்துல அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். இப்ப 50 yearsல வந்து எனக்கு 5 crore புண்ணியம் பாயிண்ட்ஸ் வேணும்னு எனக்கு தெரியறது. ஆனா எனக்கு அந்த சமயத்துல ஸ்லோகம் சொன்னா வருமா, வேதம் சொன்னா வருமா, என்னால ஏர்ன் பண்ண முடியுமா? அப்போ is it possible for me? No, right? So இப்ப நீங்க 10 yearsல கார்த்தால எழுந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சம்பிரதாய மஞ்சரி கிளாஸ்னா you are already accumulating, let's say if you need 1 lakh per month, you are already accumulating maybe 2 lakhs points or 3 lakh points because you are attending கார்த்தாலுக்கு வேத கிளாஸ், மத்தியான சம்பிரதாய மஞ்சரி கிளாஸ், பாராயணத்துக்கு போறேல், சங்கோஷ்டி போறேல். ஸோ சங்கோஷ்டியில போனஸ் மாதிரி திடீர்னு சம்படிக்கு இந்த ஐ ஹேட் a very good year in office, எனக்கு 50 lakhs போனஸ் கொடுத்தான்ற மாதிரி நீங்க சங்கோஷ்டி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா பெருமாள் பாப்பார், ஓ இந்த குழந்தை சூப்பரா இவ்வளவு அழகா வந்திருக்கு, இந்த குழந்தைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு 5 லட்சம் போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துடலாம் கணக்குல அப்படின்னு போட்டுருவார். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குட் டீட்ஸ் பண்றதுக்கு the best time is when? Is it 10 or 50 or 40? அச்சுத்திஷ்டி அச்சுத்திஷ்டி சொல்லுங்க. I would like to hear from you. 10 தான் best time to start doing good things இல்லையா? Because you are going to increase so much of positive points and your chance for negative points is almost nil. பெருமாள் வந்து ஒரு குழந்தை ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட என்ன சொல்லுவாரு, போனா போட்டோம் ஏதோ குழந்தை பண்ணிருக்குன்னு சொல்லுவா இல்லையா? இப்பதே நான் ஒரு பொய் சொன்னேன்னா என்ன பண்ணுவார் பெருமாள், இப்ப இவ்வளவு தூரம் சம்பிரதாய மஞ்சரி ப்ரோக்ராம்லாம் நான் பண்றான், இவன் பொய் சொல்றான் பாருன்னு. அப்ப என்ன பண்ணுவார், ஒரு பொய்க்கு 50 பாயிண்ட்ஸ்னா எனக்கு வந்து 5000 பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பார். கரெக்டா? நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ். வேற உனக்கு வந்து 5000 நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ், குழந்தை பண்ண என்ன கொடுப்பார், 50 நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பார். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், யூ ஆர் கோயிங் டு அக்குமுலேட் லாட் ஆஃப் good punyam points when you are 10 years. கரெக்டா? இப்ப இதே வேத கிளாஸ் how many kids are also learning with your parents? இப்ப 10 வயசுல நீங்க கத்துக்கிறத 40 வயசுலயோ 50 வயசுலயோ உங்க அப்பாக்கோ அம்மாக்கோ தாத்தாக்கோ பாட்டிக்கோ கரெக்டா வருதா? முன்னாடியே அத்தியானம் பண்ணா வரும். முன்னாடியே வரும், இல்லன்னா என்ன வரும், வாத்தியார் கோவம் தான் வரும். கரெக்டா? ஆமாடி. சோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது, if you need lot of good points for you to be happy for the rest of your life, you have to utilize the first 10 years of your childhood to accumulate as many points as possible so that you never have to struggle for the rest of the life. Correcta? Is that clear? ஆமாடி. If you have too many good points the first 10 years, நம்ம எவ்வளவுதான் தப்பு பண்ணாலும், if you let's say you have trillions of points, பெருமாள் ஒரு தப்புக்கு 1000 பாயிண்ட்ஸ் டிடக்ட் பண்றாரு அப்படின்னா you will always be in the positive points, right? ஆமாடி. சரி, ஓகே. லெட்ஸ் ஆஸ்க் தி क्वेश्चन ரிவர்ஸ். நீ இப்ப வந்து சம்பிரதாய மஞ்சரி கிளாஸ்லாம் எதுவுமே அட்டெண்ட் பண்ணல, எதுவுமே வேத கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல, நீ கோயிலுக்கு பாராயணத்துக்கு போகல, but the points people require to be happy in life, is it the same or not? இல்லடி, சேம் இல்லடி. சேம் இல்லையா? இப்ப 5 crores ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் வேணும். கரெக்டா? அதே மாதிரி லைஃப்ல ஹாப்பியா இருக்கணும்னா நீ வந்து குட் கர்மா பாயிண்ட்ஸ் 5 crores வச்சுக்கணும்ன்றது எல்லாருக்கும் சேம் தானே? ஆமாடி. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா இல்ல லெட்ஸ் வர ஒரு மைனஸ்ல நம்ம ஆரம்பிக்கவானா வேற அச்சித் ஒரு நிமிஷம். லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரி. நிறைய பேருக்கு புரியாம இருக்கலாம், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுறதா? பாயிண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறத விட்டுருவோம். புண்ணியம் பாயிண்ட்ஸ் 5 crores பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கணும்ன்றது எல்லாருக்கும் சேம் தானே டு பி ஹாப்பி?
ஆமா அடியன். எல்லாருமே 100 மார்க்ஸ் வாங்கினா கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வருவாளா மாட்டாளா? வருவா அடியன். ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல இருந்து படிக்கிறவ 100 பாயிண்ட்ஸ் வாங்குவாளா, லாஸ்ட் வீக் படிக்கிறவ 100 பாயிண்ட்ஸ் வாங்குவாளா? ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல இருந்து படிக்கிறவங்களுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்கு அடியன். அதிக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கன்னா, we all need certain punyam points. If you're not part of Sampradaya Manjari, if you're not learning any stotras, if you're not going for Kovil, do you think you have the same chance of getting to that 5 crores punyam points as the Sampradaya Manjari kid? இல்ல அடியன். சரி, ஸ்ரீமாலோலன் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். ஸ்ரீமாலோலன் சொல்லுங்க. Then what if we do early Sharanagati? We won't accumulate Pava Karma. பாவ கர்மா பண்ணுவன்னு கிடையாது. இப்ப சரணாகதி பண்ணாலும் பாவம் உண்டு இல்லையா? பாவம் சரணாகதி பண்ணிட்டு போய் சொன்னா பாவம் அக்குமுலேட் ஆகுமா ஆகாதா? சரணாகதி பண்ணிட்டேன்னு பாவம் பண்ணலாமா? இல்ல அடியன். சரணாகதி பண்ணிட்டேன்னு பெருமாள் கிட்ட ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் சொல்லாம இருக்கலாமா? நான் சரணாகதி பண்ணிட்டேன் பாராயணம் பண்ணாம இருக்கலாமா? நம்ம பண்ண வேண்டிய கர்மாவை பண்ணி தானே ஆகணும். கரெக்டா? பட் த பாயிண்ட் இஸ் we all need certain amount of points. We all should start early. இப்ப 10 வயசுல உங்களோட பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்க 10,000 பாயிண்ட்ஸ் earn பண்றீங்கன்னா you are not going to deduct much at young age. இப்ப when you reach 30, firstly you will not be able to add 10,000 points what you are adding today. At the same time you are going to deduct more points. Correct? Is that easy to understand? Vijay Sarnathan. அடியன் கரெக்ட் அடியன். ஆக்சுவலி அடியன் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்து 7 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த சம்பிரதாய மஞ்சரியில ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் குட் டீட்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் கழிச்சு நிறைய இருக்கும். பட் இப்போ வந்து ஒரு பெரியவர் ஒரு 50 வயசு இல்ல 40 வயசுல ஆரம்பிக்கிறாருன்னா அவருக்கு வந்து அக்யூமுலேட் ஆன நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸே அதிகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ண அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் இன்னும் இருக்கும். அது எக்ஸாக்ட்லி சூப்பரா புரிஞ்சுட்டேன். தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டெல் யூ. ஐம் வெரி கிளாட். இப்போ 50 வயசுல நான் வந்து வேத கிளாஸ் போனா பெருமாள் 5000 பாயிண்ட் கொடுக்குறேன்னு நான் போனேன்னு வச்சுக்கோ, என்னோட அபஸ்வரத்தை பார்த்து பெருமாள் 5000 நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பார். அதனால so you all should understand, staying in Sampradaya Manjari will not go waste. Like the video what we saw, sometimes it may not be tangible, sometimes it may not be visible in front of our own eyes, sometimes we don't even know when it's going to come. See, good things will come. Perumal knows what is the right time to give what we need. Adanala, but what is important is we all should agree, we all agree this is the best time to earn positive points and try to keep the difference as much as possible now. You ஒரு நாள் class miss பண்ணனா just understand you are missing out 10,000 points. If you don't do one assessment, you understand you are actually missing out 50,000 points. So if you just understand that, everything else is easier. இதுல யாருக்காவது புரியலன்னா சொல்லுங்க. I've just done the same examples. இது யாருக்காவது புரியலையா? So if there is any questions on this, if you don't understand something, just ask me. அடியனால நிஜமாவே அட்டெண்ட் பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்றது அடியன்? நிஜமாவே அட்டெண்ட் பண்ண முடியலன்னா பெருமாள் வந்து இப்ப உடம்பு சரியில்லை, இப்ப நம்ம ஒரு சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். எனக்கு வந்து அசஸ்மென்ட் அன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லை அடியன். அதனால அதான் சொல்றேன், உடம்பு சரி. நம்ம சாஸ்திரம் வந்து என்ன சொல்றது, ரொம்ப பிளெக்சிபிள். உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுப்போமே, பெருமாள் என்ன சொல்லுவார், வேணும்னே அட்டெண்ட் பண்ணாம இருக்கியா, உடம்பு சரியாம இருக்கியா அப்படின்னு இருக்குல்ல. உடம்பு சரியில்லைன்னா பெருமாள் என்ன பண்ணுவார், குழந்தை இது உடம்பு சரியாம பாவம், அதனால இன்ஃபேக்ட் நீ உடம்பு சரியாம என்னால சொல்லக்கூட முடியல. நிறைய பேர், சில பேர்லாம் தொண்டை வலி எனக்கு, நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல முடியல, வெறும் மியூட்ல கேட்கறேன்னா அப்ப பெருமாள் 1000 பாயிண்ட்டுக்கு பதில் 2000 பாயிண்ட் கொடுப்பாரு இன்னைக்கு. ஏன்னா the point is for your intention. கரெக்டா? ஆமா அடியன். சோ அதனால ஜெனியூனா அட்டெண்ட் பண்ண முடியலன்னா தட் இஸ் ஓகே, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஈவன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேற ஏதோ ஒரு ப்ரையாரிட்டி அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, தட்ஸ் ஓகே. பட்
பெருமாள் will actually understand all. நம்ம என்ன சொல்றா, நீ தெரியாம கோயில பிரதட்சணம் பண்ணா கூட பெருமாள் வந்து புண்ணியம் கவுண்ட்ல எழுதிக்கிறாராம். நீ புண்ணியம் பண்ணணும்னு பண்ணல, ஆனா ஈஸிஸ் அந்த மாதிரி பெருமாள் உடம்பு சரியாம நீ வந்து இன்டென்ஷனலா பண்ண முடியல. இன்னைக்கு இப்ப சில குழந்தைங்கலாம் குழந்தைகள்லாம் யூ ஆர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அம்மா அண்ட் அப்பா. கிளாஸ் டைம்ல ஒரு டிராவல் ஏற்பாடு பண்ணிருப்பா, உங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதனால தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஓகே. அதனால அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. இது யாருக்காவது எனி கொஸ்டின்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் ப்ளீஸ் ஆக்சுவலி ஆஸ்க் நவ் பிஃபோர் ஐ கெட் இன்டு தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டஃப். சொல்லுங்க. சரணாகதி பண்ணா பெருமாளே பண்ண விட மாட்டாரு பாவகர்மாவை. சூப்பர் அடியன். சரணாகதி பண்ணா பெருமாளே உங்க ஆத்மா என்னோட ஆத்மாவை நான் பெருமாள் கிட்ட குடுக்கறேன்னு சொல்லிதான் சரணாகதி பண்றேன். அதனால அவரே பாத்துப்பாரு பாவகர்மா பண்ணா. சூப்பர் அடியன். உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸே வேணாம் அடியன். எல்லாமே நம்மள பெருமாள் தானே பண்ண வைக்கிறார். இதையும் அதையும் எல்லாமே பெருமாள் பண்ண வைக்கிறது தானே இல்லையா? ஆமாடி. சூப்பர். சரணாகதி பண்ணா எப்படி பெருமாள் பண்ண விட மாட்டாரோ, நீ சந்தை அட்டன் பண்ணா கூட அந்த லெவலுக்கு இல்லைன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ண வைப்பார். சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னா ட்ரில்லியன் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாவே கொடுத்துடுறாரு, எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு. ஆமாடி. அச்சுத்திஷ்டி சொல்லுக்கோ. ஸ்ரீவல்லபன் பிரஸ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் டைம். அச்சுத் சொல்லுமா. அடியே நம்ம சரணாகதிக்கு அப்புறம் பண்ற பாப்பங்கள் எல்லாமே நம்மளோட பிராரப்த கர்மாவோட ஆட் ஆகுது அடியே. நீங்கெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கீங்க, அதெல்லாம் காலக்ஷேபத்துல கவனிக்கலாம். நம்ம இதை மட்டும் இப்ப பேசுவோம், சரியா? சரி. சரணாகதி லெவல்லாம் வேணாம். சரணாகதிக்கு அப்புறம் பாவம் என்ன பண்றதெல்லாம் அப்புறமா பேசலாம். பிரபா மாமி ஒரு செஷன் எடுக்க சொல்லலாம், ஸ்டோரி வேல்யூ செஷன்ல. வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு பாபம் அண்ட் புண்ணியம் பிஃபோர் சரணாகதி, ஆஃப்டர் சரணாகதி. ஓகேவா? கண்டிப்பா அவசியமா எடுக்கணும் போல இருக்கு. நானே அட்டென்ட் பண்ணேன், இவா கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணோம்னா. ஓகே சூப்பர். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியறது முக்கியமா, வாட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி? இவ்வளவு நேரம் சொன்னதுக்கு நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு போறேன், நானே சொல்லிடுறேன். The moral of the story is don't miss a chance to accumulate positive points. So stay in Sampradaya Manjari as long as possible. As long as possible-ன்றதை விட முடிச்சிட்டு போணும், சரியா? And we are making all out efforts for you to actually do that. So I'm going to come to that now. I'm sure this will be much better than all of you suggested earlier. So you just keep sending messages if you feel anything good. Okay, I will have Q&A later for you to ask any questions. So first option to do assessments memorized, what we are doing now, that is what is preferred. But நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to give you some flexibility. ஆக்சுவலா நீங்க சிலபஸ் குறைச்சா போதும்னு நான் என்னன்னு சொன்னேன்னா, முடியாத மாடியூல்ஸ் பார்த்து படிக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறேன். விச் இஸ் பெட்டர், சிலபஸ் குறைக்கிறதா பார்த்து சொல்றதா? இல்ல சிலபஸை குறைச்சு மெமரைஸே பண்றீங்களா? கோசகன் சுவாமி. எதுனாலும் ஓகேவா? சூப்பர். எதுனாலும் ஓகே, எதுனாலும் ஓகே. இப்ப இருக்கிற எல்லாருமே மெமரைஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும், சரியா? இது வந்து ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே சொல்லணும். பட் சில குழந்தைகள் வந்து பாட்டு கிளாஸ்ல இருக்கா, டான்ஸ் கிளாஸ்ல இருக்கா, பேட்மிண்டன் கிளாஸ்ல இருக்கா, அது இல்லாம 8th 9th இருக்கா, ஜேஇஇ கிளாஸ்ல இருக்கா, 10th கிளாஸ்ல இருக்கா. அதனால we are giving some flexibility even though that is not the preferred choice. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, if they are not able to, this is not for the kids who are doing very well now, this is only for the kids who are struggling because of all the other commitments. So our preferred choice is still memorize all modules, and we will also keep the syllabus reasonable as what you have said. In fact, இப்ப நம்ம வந்து நீங்க 5th year போனீங்கன்னா past 4 years modules எல்லாம் நம்ம கேட்க போறது இல்ல. We are going to only ask selective modules. அது வந்து சைக்கிளிக்கல்ல மாத்திண்டே இருக்கும்.
இது ஏன் நாங்க பண்றோம்னு சொல்லிட்டுறோம், எஸ்பெஷலி ஃபார் பேரண்ட்ஸ். இப்போ வந்து the onus is on us. இப்போ நான் ஒரு குழந்தை வந்து சம்பிரதாய மஞ்சரில் படிக்கிறதுனா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதோ பண்ணலையோ, so we want the kids to memorize all the modules, but we don't expect the same seriousness either from the kids or from the parents or from both. சில சமயம் வந்து குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஆர் சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன நடக்கிறதுனே தெரியறது இல்லை. ஸோ even though there's some minority, பட் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று போட்ட மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் குரூப்ல பார்க்காம கூட ஒரு 4 நாளா இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கா. ஸோ we are finding it very difficult. பட் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எல்லா லெவலும் ஒரே குழந்தை எல்லாம் ஒரே லெவல்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம், பட் we are not getting the same amount of reciprocation from the other side. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா, இந்த தலைவலியை நம்ம எடுத்துட்டு ஒரு தடவை அந்த குழந்தைய திட்டி, சில சமயம் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு குழந்தைக்கு சண்டை வரும் ஆத்துல, நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், அதை மெமரைஸ் பண்ணணும், அது குழந்தை will not find time to memorize. So instead of creating an aversion, we thought we will leave the responsibility of prioritizing things to parents. We are not going to worry about it. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம்னு வச்சுப்போமே, ஒரு கோயிலுக்கு போறான்னு வச்சுப்போம். இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இப்ப கோயிலுக்கு போற குழந்தை வந்து நீ பாராயணம் இன்னைக்கு போறது, நீ மெமரைஸ்டா இந்த பாராயணம் சொல்லிட்டு போன்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த குழந்தை கோயிலுக்கே வரமாட்டேங்கிறது. அந்த குழந்தைய போயிட்டு நீ கோயிலுக்கு மெமரைஸா போலன்னா நான் கோயிலுக்கே கூட்டினேன், அதான் கோயிலுக்கே வரலையே. இப்ப நம்ம வந்து அதுக்கு தலைவலி எடுத்துக்கிறத விட நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நீ கோயிலுக்கு வா, நீ கோயிலுக்கு வரையா, பெருமாள் வேலை பண்றியா, பெருமாள் வேலை பண்ணு, அங்க புளியோதரை வேணுமா, புளியோதரை கிடைக்கும் வாங்கிக்கோ. there is everything that you want, but it's up to you to choose what you want. அதனால we are not going to break our head about what you should choose or what you should do. You have all the options. You have the same set of things which you can actually get, like the top kids, like the disciplined kids. If you are settling for 4, currently we are pushing you to get all the 10, but which we are not going to bother because we are not getting the required support for it. At the same time, we see that there are certain kids are really constrained. They want the 10, but they don't have the time for it. Another seeing all this stuff, so from 4th year, so if you are actually studying in first 3 years, it's compulsory for you to memorize and finish the assessments. Only from 4th year, you have an option which is again is not preferred, but as a worst case, you can actually complete the assessment without memorizing. Then we are also open to do flexible selective modules. இப்போ வந்து ஒரு 10 மாடியூல் இருக்கு, ஒரு குழந்தைக்கு அவ்வளோ டைம் கிடைக்கல, இல்லை வந்து மெமரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா, ஆனால் வந்து ஐம் நாட் ஏபிள் டு டூ அட் த சேம் பேஸ் சம்பிரதாய மஞ்சரி. அப்போ என்ன ஆகுது, 2 மாடியூலுக்கு ஒரு மாடியூல் மெமரைஸ் பண்ணுறோம், 3 மாடியூலுக்கு ஒரு மாடியூல் மெமரைஸ் பண்ணுறோம்னா நீ 10ல் 3 மெமரைஸ் பண்ணு. ஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட் விட்டுட்டு ஒரு மாடியூல் விட்டுட்டு ஆல்டர்னேட் மாடியூல் பண்ணி ஒரு சைக்கிளில் மெமரைஸ் பண்ணுறதை 2 வீக்ஸில் பண்ணு. வி ஆர் நாட் கோயிங் டு பேசிக்லி இன்சிஸ்ட் ஆன் இட், யூ கேன் சூஸ். பட் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, when it comes to rewards later, flexibility will mean that you will end up losing some rewards. You cannot have the best of both worlds. So இதுதான் நான் சொன்னது. ஃபர்ஸ்ட் 3 years முடிச்சிருந்தேன்னா you will be given a level 1 certification. ஃபர்ஸ்ட் 5 years முடிச்சேன்னா level 2, 8th year முடிச்சேன்னா level 3. level 1 கம்பல்சரி 1 2 3 மெமரைஸ்டா தான் சொல்லணும் அசஸ்மெண்ட்ஸ்ல. இப்போ அந்த மெமரைஸ்டு மாடியூல்ஸ்ல 10 முடிஞ்சிருக்கு, 8 கம்ப்ளீட்டா மெமரைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டேன்னா, கிளியர் பண்ணிட்டா அசஸ்மெண்ட்னா, யூ வில் கெட் அ level 1 certification. அதே மாதிரி level 2 and level 3. சரியா? நெக்ஸ்ட் we will move on to rewards. ரிவார்ட் சிஸ்டம் வந்து இஸ் a program to encourage வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் அண்ட் மோட்டிவேஷன். நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்ப என்ன சொல்றோம்னா, நீ கோவிலுக்கு போய் நேர போய் பெருமாள் சன்னதியில சேவிச்சுட்டு பிரதட்சணம் வந்து கோஷ்டி ஆரம்பிக்கும், அந்த கோஷ்டியில போய் நீ தொடக்கத்துல கலந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு எல்லாத்தையும் நம்ம பண்றோம். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடக்கிறது, உனக்கு இவ்வளவு புண்ணியம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, உனக்கு 10,000 புண்ணியம் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு போனா கிடைக்கும். அதுல வந்து நீ எங்க போய் எங்க நிக்கிறியோ அது மாதிரி உனக்கு இப்ப நீ கோயில் வரைக்கும் போனோம்னா பெருமாள் என்ன பண்ணுவார், 1000 பாயிண்ட் கொடுப்பார். இப்ப நம்ம வந்து 10,000 பாயிண்ட்ஸ் எல்லாரும் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். இப்ப பெருமாள் என்ன பண்ணுவார், நீ 1000 பாயிண்ட்ஸ் வாங்குறியா, கோயில் வரைக்கும் வந்துட்டியா, சரி ஓகே 1000 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுப்பார். பிரதட்சணமா வந்தியா, ஓகே, கோஷ்டியில வந்து சடாரி வச்சியா 5,000 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி
You decide what you want. We are not going to decide for you. Okay? So as I said, level of progress and ownership rests with parents and students. You will also receive extra points for attending online parayanams, கோயில் parayanams, regular assessmentsலாம் இல்லாம ஓரொன்று மாடியூல்ஸ்லாம் சில பேர் முடிச்சிருக்கேன். அப்புறம் நிறைய ஆப்ஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். சில பேர் பிபிடிஸ்க்குலாம் ஹெல்ப் பண்றேன், சில பேர் மாடரேட்டர்ஸா இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஆப்ஷனல் மாடியூல்ஸ்க்குலாமும் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். And you will be accumulating points throughout 8 years of the program. வருஷா வருஷம் இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்னு கிடைக்கும். And you can redeem rewards at the end of the program. இப்பதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வருது. எவ்வளவு ரிவார்ட்ஸ் யூ கேன் அக்குமுலேட்னு பார்த்தோம். Who is going to answer? போஸ்டர்ல பார்த்தோமே, you have chance to accumulate how many rewards? Again 2 lakhs. 2 lakhs. இங்க என்ன போட்டுருக்கு? 1 point equal to 1 rupees னு போட்டுருக்கு. அப்பனா எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஒரு பாயிண்ட்க்கு 1 ரூபாய் அடி. ஒரு பாயிண்ட்க்கு 1 ரூபாய்னா 2 lakh பாயிண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 2 lakh rupees கிடைக்கும் அடி. 2 lakh rupees கிடைச்சா are you excited? Excited அடியேன். சூப்பர் அடியன். கோசக்கன் வந்து புக் போடலாம்னு சொன்னார் சங்கோஷ்டியில. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க சங்கோஷ்டியில 2 lakhsக்கு? Children games கொடுக்க போறீங்களா? Super. So basically 1 point will translate to 1 rupee. So 2 lakhs points if you accumulate, that is the maximum, or it can go some plus or minus. You will accumulate equivalent of that. So எப்படி reward system work ஆகுது? நான் சொன்ன மாதிரி after 8 years சங்கோஷ்டி மேடையில எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு, if somebody gives you a MacBook, iPad or a bike or whatever that is that actually interests you, you will feel excited, right? So இதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஃபிளெக்சிபிலிட்டியும் போயிட்டு 2 lakhs எதிர்பார்க்க கூடாது. புரிஞ்சுக்கணும், சரியா? என் பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் இருக்கணும் எனக்கு பாயிண்ட்ஸ்ல. ஆனா நான் தப்பு பண்ணிட்டே இருப்பேன்னா இருக்குமா? இருக்காது இல்ல? அந்த மாதிரி தான். நான் கிளாஸ்க்கு வரமாட்டேன், ஆனா நான் சம்பிரதாய மஞ்சரி ப்ரோக்ராம்ல இருக்கேன், பெருமாள் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாரா? நீங்க ப்ரோக்ராம்ல இருந்தா கொடுப்பாரு, என்ன கொடுப்பாரா? அந்த மாதிரி நான் பார்த்து படிப்பேன், 2 மாடியூலுக்கு 1 மாடியூல் அட்டன் பண்ணுவேன், இல்ல எனக்கு தோணி இருந்துச்சே எழுந்துக்கச்சே வருவேன் நான். அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா யூ வில் நாட் கெட் மச் பாயிண்ட்ஸ். பட் நாங்க என்ன சொல்றோம், நீ ப்ரோக்ராம்ல இரு இன் சம் ஃபார்ம். வி ஹோப் தட் யூ வில் கெட் த இன்ட்ரெஸ்ட் டு டூ 100% like other kids. Okay? So accumulate points for the assessments. இது எல்லா டீடைலா எப்படிலாம் பாயிண்ட்ஸ் அக்குமுலேட் பண்றான்னு உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டுருவோம். அதனால you will actually be able to see all those. அது பார்த்துட்டு we are happy to have one session only to explain any queries on the point system. சரியா? இப்ப இயர்லி அசஸ்மெண்ட் பேஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது மட்டும் எப்படி வரும்னு சொல்றேன். முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் 3 years கம்பல்சரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சதுன்னா 2000 பாயிண்ட்ஸ், செகண்ட் இயர் முடிஞ்சதுன்னா 4000, செகண்ட் இயருக்கு மட்டும் 4000, தேர்ட் இயருக்கு மட்டும் 6000. ஸோ இப்போ 3 years கரெக்டாக முடிச்சுட்டேன்னா உங்களுக்கு 12,000 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ 2020 பேட்ச்லாம் இந்த வருஷம் 4th year அசஸ்மெண்ட். 4th year அசஸ்மெண்ட் முடிச்சேன்னா நீங்க யூ ஹவ் ஆல்ரெடி earned 20,000 பாயிண்ட்ஸ், which is actually equal to 1 point equal to 1 rupees. You have already accumulated 20,000 points. சரியா? just to give you an example. இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், 4th yearல இருந்து பார்த்தும் படிக்கலாம்னு சொல்றோம். அப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 4th year பார்த்து படிச்சா 100% பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது. you will get only 30% of the points. 8,000 ஒரு குழந்தை வாங்கிட்டு பார்த்து படிக்கிற குழந்தை, மெமரைஸ் பண்ண குழந்தை 8,000 வாங்கிட்டுன்னா பார்த்து அசஸ்மெண்ட் முடிச்ச குழந்தை வந்து 2,400 பாயிண்ட்ஸ் தான் வாங்குவோம். சரியா? அதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகும். 5th 6th இயர்ல இருந்து 50% கிடைக்கும் if you don't memorize and finish the assessment by looking at the text. And you can also accumulate points for attendance, assessment வந்து இப்ப A star இருந்தேன்னா கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் பாராயணம், இந்த வீக்லி அருணம் பாராயணம் வச்சுட்டு இருக்கோம், சிரவணம் பாராயணம் வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்பெல்லாம் என்ன பண்றது தெரியுமா, பாராயணத்துல உங்களை ஸ்லாட் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க வரையல். அதுவும் திருப்பல்லாண்டுன்னு சொல்லிட்டா
அந்த முதல் அடி சொல்றவா இருக்கால, ரெண்டாவது அடி அவ சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இவ கிளம்பி போயிடுறா, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம அட்டன் பண்ணும். ஃபுல்லா யாரெல்லாம் அட்டன் பண்றாலோ அவளுக்கெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் ஆப்ஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்க்கெல்லாமும் பாயிண்ட்ஸ். கிளாஸ் மாடரேஷன், ட்ரெயின் த ட்ரெயினர், சந்தை வீடியோஸ் பண்றவா அதெல்லாம். அப்புறம் இது ஸ்டோரிஸ் அண்ட் வேல்யூ செஷனுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ட்ராக்கர் ஃபில் பண்றதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி we will give all those documents to you. ஓகே, அதுல நீங்க டீடைலா பாருங்க. அப்புறம் இப்போ வந்து இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு குழந்தை படிக்கிறேன்னா நம்ம எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் இயர் 2000, செகண்ட் இயர் 4000, தேர்ட் இயர் 6000. அப்போ டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் நீ த்ரீ இயர்ஸ் முடிஞ்சோம்னா எவ்வளவு அக்குமுலேட் பண்ணிருப்ப? ஆதித்யா சொல்லுங்க. 12,000 பாயிண்ட்ஸ் அக்குமுலேட் பண்றப்ப. இப்போ வந்து if you continue the program நீ அந்த 12,000 பாயிண்ட்ஸ் அக்குமுலேட் பண்ணின்னு போலாம். இப்போ வந்து இல்ல எனக்கு போதும், I don't have the time, I really can't continue anymore அப்படின்னா, if you want to quit you will get 30% of the points and you can redeem for something equivalent of 30% of the points alone. புரியுதா? இல்ல 30% of 12,000 எவ்வளோ? மேக்ஸ் போடலாம் கொஞ்சம். சரி, லாஸ்ட்லி எப்படி கேக்குறது இல்ல சம் 3600. ஓகே, so let's assume after 3 years for whatever the reasons you decided to leave, even though you have accumulated 12,000 points, you can only redeem for 3,600 points. But if you want to take a break for 1 or 2 years, you want to come back later to level 2, we will still retain the points for you. You can come back and start from 12,000. அதே level 2ல 5 years கழிச்சு முடிச்சிட்டேன்னா உனக்கு 50% தான் கிடைக்கும். level 2ல அப்ப எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்ல வந்திருக்கும் உனக்கு? 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளவு வந்திருக்கும்? அடியன் அதை செக் பண்ணல. அடியன் 2 4 6 8 10 ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடியன் 30. ஸோ இப்போ நீ லெவல் 30,000ல நீ வந்து 5 இயர்ஸ் கழிச்சு நான் 10th வந்துட்டாடி, என்னால இனிமேலாம் படிக்க முடியாது அப்படின்னு நீ விட்டுட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ யூஆர் ஆல்ரெடி இன் level 4 now. level 5 for whatever the reasons you think இல்ல என்னால முடியாது, சம்பிரதாய மஞ்சரி is not my priority, but at least I want to take away some points அப்படின்னா you can take out 15,000 points. சரியா? எக்ஸலென்ட், ரொம்ப ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் நீங்களாம். ஸோ 100% வேணும்னா level 3. ஓகே, now the important. ஸோ சொல்லுங்க, இப்போ is it better to reduce modules or the flexibility of looking not memorizing is good? Is it helpful? aditya sollu. again question மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? The flexibility what we are providing now of not memorizing, completing the assessment by looking at the text, is it something which is useful for you? No idea. You want to memorize and do the assessment? Yes sir. memorize பண்ணிட்டியா நீ எஃபோர்ட் போட்டு? Yes sir. Super, very good, that's what we want. But it வந்து just as an exceptional, because some kids who can't finish the memorize, who can't memorize, they are actually leaving the program. We don't want that to happen. சொல்லுங்க பிரசாத வரதன். அடியன் மெமரிஸ் தான் பெட்டர் அடியன். ஏன்னா அதுதான் லைக் நம்ம எவ்வளவு கன்சிடர் உங்களுக்கு எல்லாம் வேற சாய்ஸே இல்ல அடியன், நீங்க எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அடியன் தெரியும் அடியன். இது only for the kids who want to leave the program because they can't memorize. You are giving an option. சரியா? திரிவிக்ரமன். அடியன் மெமரைஸ் பண்றதா அடியன் பெஸ்ட். எனக்கு மெமரைஸ் பார்த்து படிச்சாக்க நம்மளுக்கு வந்து நம்மளால வந்து நம்மளுக்கு அதனோட பலன்ல வந்து ஃபுல்லா 30% தான் கிடைக்கும். எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் அடியன், சூப்பர் அடியன். நான் வந்து பாயிண்ட்ஸ் சும்மா சொன்னேன், நிஜமாவே பலன்ல ஃபுல்லா கிடைக்காது. அதனால மெமரைஸ் பண்றது தான் பெட்டர். மெமரைஸ் பண்ணிட்டு மறந்து போயிட்டாலும் பலன்ல ஃபுல்லா கிடைக்காது. அதுக்கு நீங்க எஃபோர்ட் போடணும். சரியா? அப்புறம் எங்களை வந்து திட்டக்கூடாது.
ஏன்னா நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிட்டு மறந்து போயிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 years ப்ரோக்ராம். எல்லாத்தையும் கேட்கறாளேன்னு நம்மளை திட்டினா பலன் போயிட்டுறது இல்ல. அதே மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணிட்டு மறக்க கூடாது. ஸ்ரீவல்லபன் சொல்லுங்க. அடியன் மெமரைஸ் பண்றது பெஸ்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து புக்கு பார்த்து படிச்சோம்னா சீக்கிரமா மறந்து போயிடும். ஸோ நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணோம்னா அப்படியே பதிஞ்சிரும் அடியன். எக்ஸலென்ட் அடியன். அதே தான் அடியன். எல்லாரும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு பழைய மாடியூல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். மெமரைஸ் பண்ணா கூட சொல்லலைன்னா 2 மாசத்துல பழைய மாடியூல்ஸ்னா மறந்துடும். சரியா? பர்பஸ் வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து பெருமாளுக்கு சொல்லி காட்டுறதுனால அதனால நம்ம மெமரைஸ் பண்ணதான் உச்சிதம். அதனால நம்ம மெமரைஸ் பண்ணா மறந்துடுவோம். சாரம் சாரதரம் சாரதம். ஸ்ரீநிதி சொல்லுங்க. நம்ம மெமரைஸ் பண்ணதான் பெட்டர். ஏன்னா நம்ம மெமரைஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் நம்ம நம்ம ஃபேமஸ் ஆகும். எல்லாரும் நம்ம நிறைய பாராயணத்துக்கு நிறைய பாராயணத்துக்குலாம் சேர்த்துப்பா, நிறைய இடத்துக்குலாம் வர சொல்லுவா அடியன். சூப்பர் அடியன். எக்ஸலென்ட் அடியன். வெரி குட். எல்லாம் கலக்கிறேன். இப்போ இந்த 2020ல மட்டும் நான் ஒரு 5 கிட் மெமரைஸ் பண்ணா பெட்டர்னு சொல்றேன். அவளதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புவேன் டெய்லி. நீங்க வந்து அசஸ்மெண்ட் வந்து வரப்போறது இன்னும் 2 வாரத்துல. ஓகே? இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அனுப்ப போறோம். பையன் மெமரைஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிருக்கான், பண்ணலன்னா நீங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள்னு நான் அனுப்புறேன். சரியா? சூப்பர். ஐ எம் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். வெரி குட் ஜாப். ஸோ இப்போ வந்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. we will have the Q&A now. டீட்டெயிலா how to earn pointsங்கிறது வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணா ஏர்ன் பண்ணலாங்கிறத வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக அனுப்பிச்சு போடுறோம். டைம் எடுத்து பாருங்க. முடிச்சுட்டு அசஸ்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக ஒரு Q&A செஷன் வச்சு, அதே மாதிரி ஒன் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் இஸ் இஃப் தெர் இஸ் எனி சேஞ்சஸ் யூ வுட் ரெக்கமெண்ட், பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் யூ மேட் மிஸ் அவுட் சர்டன் என்ன சொல்றது instances of why people like something or don't like something, what motivates them or what doesn't motivate them. And the matter, if there is any feedback to include something or not to include something, we are open to the feedback. If we find it reasonable enough to change something, we are very, very open to do that. So in the reward point system ellame, we want to start it from the new batch. The existing kids on there, you will get all the assessment scores for the past 4 years. So இப்போ இந்த வருஷம் மெமரைஸ் பண்ணி நீங்க முடிச்சிட்டேன்னா 4 இயர்ஸ்க்கு என்ன பாயிண்ட்ஸோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். the additional points இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த வருஷத்துல இருந்தா உங்களுக்கு கிடைக்கும். so you will miss out unfortunately on this, but what I want to guarantee is if you get all those additional points 100% for the next 4 years, I will give you 100% of the points for the previous 4 years which you would have accumulated. Okay? Provided you get for the next 4 years. Is that reasonable? Is that clear? Now we will go on to Q&A. Parents also, if you have any feedback, please press question and ask. Again, before that, Srimati Prabhashini Shadian, would you like to add something or to share something? Adiyan. Sure, Adiyan. Actually, எப்படின்னா நம்ம பசங்க பதில் சொன்னதை பார்த்து அடியன் இஸ் ஜஸ்ட் ஸோ வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஓவர்வெல்ம்ட். எப்படி இந்த 4 வருஷத்துல இந்த ப்ரோக்ராம்லேருந்து நீங்கள்லாம் என்ன கற்றுக்கணுமோ அதை பர்ஃபெக்டாக கற்றுன்னு இருக்கேன் குழந்தைகளா. ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஃபார் தி ஆட்டிடியூட் தட் யூ ஹவ் ஷோன் இன் ஆன்சரிங் ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ரொம்ப சந்தோஷம். அதாவது வாட் யூ ஹவ் ரியலைஸ்ட் இஸ் த லேர்னிங் இஸ் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் திங் தட் யூஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் ஹியர்னு உங்களுக்குலாம் புரிஞ்சிருக்கு. அதனால தான் நீங்கள் அதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும், அக்யூமுலேட் பண்ணணும், மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு பேசுகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா, த வுட்கட்டர் அண்ட் தி ஆக்ஸ் கதை. ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் ரிமெம்பர் தட். நீங்களாம் ஸ்கூலில் அதை படிச்சிருப்பேன். அந்த வுட்கட்டரோட ஆக்ஸ் வந்து ஒரு குளத்துக்குள்ளே விழுந்துரும். அப்போ அந்த தேவத்தை வந்து வெளியில முதல்ல ஒரு கோல்டன் ஆக்ஸ் கொண்டு வந்து காமிக்கும். இது ஒந்தா அப்படின்னு கேட்கும். அவன் இல்லைன்னு சொல்லுவான்.
அதே மாதிரி சில்வர் ஆக்ஸ் கொண்டு வந்து காமிக்கும், இது ஒன்றான்னு கேட்பா, இல்லைன்னு சொல்லுவான் அவன். கடைசியில அவனோட ஆக்ஸ் காமிச்ச உடனே ஆமான்னு ஒத்துப்பான். உடனே அந்த தேவதை எல்லா ஆக்ஸையும் அவனுக்கு கொடுத்துரும். அது எக்ஸாக்ட்லி உங்க எல்லாருக்கும் இப்ப நடக்க போறது. தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டு ஆல் ஆஃப் யூ. யூ பீப்புள் ஹேவ் நோ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வாண்ட்ஸ் ஆர் டிசையர் அதர் தென் தி லேர்னிங் தட் யூர் ஹேவிங். அவ்வளோ ஆசையா கத்துக்கணுங்கிற விஷயத்துல ஈடுபாடோட நீங்களாம் கத்துன்னு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து as a reward we would want to give you something more so that you all can feel good about it. சம்பிரதாயத்திலேயே அதான் சொல்லுவா ஆச்சாரியெல்லாமும், நம்ம வந்து பெருமாளை போய் சேவிக்கிறோம், அவருக்காக 2 விஷயங்களை நம்ம பண்றோம். அவருக்காக பண்றோம்னா என்ன, கோவில்ல போய் ஒரு வழக்கு ஏற்றுறோம், இல்லை 2 ஸ்தோத்திரம் சொல்றோம், ஒரு சாத்துமுறையில் அன்வைக்கிறோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்ரேயஸையும் கொடுத்துடும். அதெல்லாம் ஆனுஷங்கிகமா வரும்னு சொல்லுவா. ஐ திங்க் some of the senior kids will know the meaning of this term. We have seen it in our sessions. Instrumentally, incidentally, you will get all other benefits when you do sampradayam. So that is the idea behind us giving you this kind of reward. சரியா? So learning sampradayam itself is the biggest reward. சுவாமி முதல்ல சொன்ன மாதிரி சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறது அல்டிமேட் திங். அதுதான் வந்து நம்ம இங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாரையும் தங்க வைக்கணும்னு ட்ரை பண்றோம். இப்போ உங்கள நிறைய பேர் அதுக்காகவே இங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புள் மே திங்க் ட்வைஸ், லைக் இது இம்பார்ட்டண்டா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டிலிடாலி சம்டைம்ஸ் இருக்கும். It can happen to many of us also who are very interested right now. At some point of time நம்மளுக்கு ஒரு kind of shakiness வரலாம். அதெல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன எதாவது பண்ணி நம்ம வந்து we have to stay rooted to sampradayam அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். And if you do that, you will get everything along with it. Everything in the sense, every good thing, every dharmic thing, every successful thing will just follow suit when you follow sampradayam. So that's going to happen to all of you. Keep up the good spirit. Memorize பண்றேன்னு சொன்ன எல்லா குழந்தைகளும் சுவாமி சொன்ன மாதிரி இதை நீங்க பப்ளிக் ஃபோரம்ல சொல்லியிருக்கேன். So take that as a word to yourself, a promise made to yourself, and go ahead with it. It's a very noble intent and you all can do it also. ஒருத்தரும் ஆன்சர் பண்ற விதமும் புரிஞ்சுக்கிறதும் ரொம்ப சூப்பர். நீங்களா you all are at a very different level of maturity and understanding. So use your potential for doing the right thing the right way always, and any kind of assistance that you all will need, we are ready to provide. இப்ப நிறைய பார்த்துன்னு என்னன்னா சில குழந்தைகளுக்குலாம் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ்ல ஃப்ளூயன்சி இருக்கு. இப்ப தமிழோ சம்ஸ்கிருதமோ ஏதோ ஒண்ணு நன்னா வருது, ஈஸியா வந்து விடுறது, இன்னொரு லாங்குவேஜ் வர மாட்டேங்கிறது. ஸோ அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு sometimes like you feel a little bad that எனக்கு இது மட்டும் வர மாட்டேங்குது, தமிழ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே அப்படின்னு சில குழந்தைகளுக்கு தோணலாம், இல்ல சம்ஸ்கிருதம் வர மாட்டேங்குதுன்னு சில குழந்தைகளுக்கு தோணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சில்ட்ரன்க்குலாம் அசிஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து பேஸ் டவுன் பண்ணியிருக்கோம். லைக் நீங்க வேணும்னா வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம், என்ன மாடியூல்ஸ் உங்களுக்கு சௌரியமோ அதை நீங்க கத்துக்கலாம், கத்துக்கிறத நன்னா கத்துக்கோங்க, அதை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி கத்துக்கோங்க, அதுல வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம பண்ணுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, குஷனிங் அண்ட் ஆல் இஸ் ஜஸ்ட் டு மேக் யூ கம்ஃபர்டபிள் வித் தி லேர்னிங் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் அண்ட் டு மேக் யூ லைக் லேர்னிங் தி ப்ரோக்ராம். இப்போ சம்பிரதாய மஞ்சரி நீங்க வந்து ஆசையா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஆசை எப்பவுமே குறையவே கூடாது. அந்த பேஷன் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அலைவ் வித்இன் யூ டு லேர்ன் சம்பிரதாயம். ஃபார் தட் சேக் sometimes if it is required to take a step back, to pace down a little or take a break and then continue, அது எல்லாத்துக்கும் ப்ரொவிஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் இன் கம்ப்ளீட் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் your convenience and to be more accommodative to many more people for the program. சரியா? ஸோ எல்லாருக்கும் சம்பிரதாயம் கிடைக்கணும், எப்படியாவது பண்ணி எல்லாருக்கும் சம்பிரதாயம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ as much as possible இதுல இருந்து நீங்க பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க. and that will help us all have a great sampradayam journey. Adi dhanyasmari adi dhanyasmi. So parents and kids, if you have any questions about this rewards program or anything else, any feedback that you want to share, please feel free to share now. We will also have the Parayanam, but we will have it after the Q&A. சொல்லுங்க.
அடியன் நான் மோஹித் மாதவன் பேசுறேன். இது எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ அசஸ்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் அது எனக்கு கொஞ்சம் தெரியணும். அசஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா, நீங்க ஒரு பிரபந்த சாரம் கத்துக்கிறீர்கள், பிள்ளையந்தாதி கத்துக்கிறீர்கள்னா நீங்க வந்து வீடியோல வரணும். வீடியோல வந்து மெமரைஸ்டா சொல்லணும். மெமரைஸ்டா சொல்லும்போது அவ கேள்வி கேட்பா. நீங்க சொல்லிட்டே வச்சு ஓகே இது சொல்லிட்டியா, அப்புறம் நடுவுல இருந்து எங்க ஏதாவது 20% கேள்வி கேட்பா. நீங்க அந்த கேள்வி ஆன்சர் பண்ண, அவ்வளவுதான். இட்ஸ் as simple as that. அது எழுதணுமா இல்ல ஒப்பிக்கணுமா அடியன்? ஒப்பிக்கணும், எழுதுறதுலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸ்டோரிஸ் அண்ட் வேல்யூ செஷன் மட்டும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அது வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கும். மீதி எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி ஒப்பிக்கிறது தான் இருக்கும். ஓகே, தேங்க்ஸ் அடியன். தாசன் எக்ஸாம் டைம்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கிளாஸஸ் நிறைய அட்டென்ட் பண்ண முடியறது இல்ல அடியன். அதுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ண முடியுமா அடியன்? பாயிண்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ண முடியாது கண்ணா. எக்ஸாம் டைம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் டைம் இருக்கும்ல. இப்போ இட்ஸ் ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் வந்து அசஸ்மெண்ட் நீ முடிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ வந்து உனக்கு எக்ஸாம்னால ஒரு அசஸ்மெண்ட் 2 வீக்ஸ் கழிச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன்னும் போது we are flexible and we are accommodating. இப்போ எக்ஸாம் டைம்ஸ்ல இப்போ போன வருஷம் I don't know if Harini is in the call. அந்த ஹரிணி வந்து 12th எக்ஸாம் எழுதினா. ஓகே, even before the day she had her exam, she was actually in the class attending Sampradaya Manjari and also posting weekend videos. அப்ப நான் உனக்கு வந்து ஜெனுவனா பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம் நான் கொடுக்கலன்னா, இப்ப அந்த குழந்தை அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 12th எக்ஸாம் இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றான்னா, அப்ப இஸ் இட் ஃபேர் ஃபார் மீ டு கிவ் யூ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹர் த சேம் திங்? அதனால we will miss out some points. That's okay. Don't worry about these points as much as it's genuine, but we have to do all those things. Correct? அதனால I understand your constraints, but attend பண்ணாத points attend பண்ணாத points. Whatever the reasons, rule is a rule. இல்லையா? இப்போ ஏதோ ஒரு டிராஃபிக், நம்ம ஒரு ட்ரெயின் புக் பண்றோம், ஜெனுவனாவே டிராஃபிக் எங்கேயோ ஆயிடுது, நம்மளால நான் 2 மணி நேரம் முன்னால கிளம்பி ரீச் பண்ண முடியல, ட்ரெயின் ரீஃபண்ட் தருவானா? தரமாட்டான்ல. ஸோ நம்ம தான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்க்கு நீ முன்னாலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணனா கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாம கூட அட்டென்ட் பண்ணலாம். இல்ல எக்ஸாம் கண்டிப்பா நீ மிஸ் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் ஓகே, பட் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஓகே. ரிவிஷன்லாம் வந்து இப்ப ரிவிஷன்லாம் பண்ணலன்னா எப்படி கண்ணா? இப்போ புது கிளாஸ் இருந்தா இந்த எக்ஸாம் இருக்குச்சு அட்டென்ட் பண்ணிருப்பீங்களா மாட்டேலா? இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து ஐம் நாட் சேயிங் எக்ஸாம் போது பிஸியா இருக்கும் ஆல் தட் ஸ்டஃப். சம்டைம்ஸ் வி ஹேவ் டு ஆஸ்க் அவர் செல்ஸ். கார்த்தால ஸ்கூல்ல இருந்து 5 மணிக்கு வரோம், ராத்திரி 11 மணிக்கு தூங்குறோம் எக்ஸாம் டைம்லன்னா, அந்த 1 மணி நேரம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம வந்து 6 மணி நேரமும் படிக்கிறோமா அப்படின்னு we have to ask ourselves. If you are actually studying those 6 hours, then not attending is okay. But if you are studying only 2 hours and using this as an excuse to skip Sampradaya Manjari, that's also not nice. And this is something you have to decide. Adha nama sonna, the flexibility is on you now. If you attend, there is points, but we cannot actually do anything if you don't attend. As much as the reason is genuine, we understand that you need to focus on your HK exams, but we can't do anything. அதுதான் நான் சொல்றேன். இப்ப எக்ஸாம் நடக்கிறதுல 50% of the kids are attending, then I am very unfair to the 50% who are attending. இல்லையா? I am demotivating them by giving you points. I am indirectly saying you don't attend when you have exams, anyway you will get points. That's not right? But yes, any other questions from anybody? Super. No questions. பரவாயில்லையே. சஞ்சய், நான் வேத கிளாஸ் பண்றேன், ஆனா அதுவும் சண்டே கிளாஸ் சேம் டைம்ல வருது. நான் கேனடால இருக்கேன், அது எப்படி பண்றது?
சந்தை கிளாஸ் வேத கிளாஸ் வருது இல்லையா, ஒரு கிளாஸ்க்கு தானே அட்டெண்டன்ஸ். நீ வந்து இந்த 2 அசஸ்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டேன்னா உனக்கு 2த்துக்கும் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும், அட்டெண்டன்ஸ்க்கு 1த்துக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே அடியேன்னா சண்டே கிளாஸும் எப்படி அட்டெண்ட் பண்றது அடியேன்? சந்தை கிளாஸ் கண்ணா உனக்கு வந்து பிகாஸ் தேர் இஸ் அன் ஈவினிங் பேட்ச், பட் அது ஒரு நாள் அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஆமா அடியேன். சரி, நீ தனியா பேசு. ஐ வில் see what we can do for you. ஓகே, நீ அப்புறமா அப்பா பேசு. ஓகே, you call me later when free. ஓகே ஓகே, தன்யவாத். பட் வேத கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். வேதம் தான் நம்ம வந்து கம்பல்சரியா கத்துக்க வேண்டியது, தட் இஸ் a priority. பட் சம்பிரதாய மஞ்சரி வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம். ஸ்ரீயா ஸ்ரீராம் சொல்லுங்க. அடியன் கிளாஸ்க்கு ஏதாவது புக் எடுத்துன்னு வரணுமா? புக்கெல்லாம் எடுத்துன்னு வருவோம் அடியன். நாங்கள் வந்து ஒரு அந்தந்த மாடியூல் இப்போ பிள்ளையந்தாதி கற்றுக்கிறீங்கன்னா பிள்ளையந்தாதி டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு அனுப்புவோம். அந்த மாடியூல் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு ஃபைலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் முக்கியமானது வந்து ஒரு நல்ல ஹெட்செட்டோ ஒரு ஃபோனில் பேசினா கேட்குற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணால் எக்கோ ஆகும், என் வாய்ஸே எனக்கு கேட்கும். என் வாய்ஸ்லாம் வந்து மற்றவ தான் கேட்கணும், நானே கேட்டால் நல்லா இருக்காதுல்ல, உங்களுக்குலாம் வேறு வழி இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சில சமயம் எக்கோ ஆகும், சில சமயம் பேசுகிறதே கேட்காது, அவள் கணத்துக்குள்ளேன்னு பேசுவா. அப்புறம் சில பேர் வந்து லாகின் பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டா. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் முக்கியமானது ஆன்லைன் கிளாஸில் சிட் அட் அ குட் பிளேஸ் வேர் யூ கெட் டீசென்ட் டேட்டா கனெக்ஷன். அதுக்கப்புறம் சிட் அட் இது கெட் அ குட் இயர்ஃபோன்ஸ் மேபி விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல். சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸ்பீக்கரில் போட்டு அவளும் கூடவே சொல்லிட்டு இருப்பார். கிளாஸ் டைமில் நீங்கள் எதுவும் பண்ணாதீங்க, வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் த கிட்ஸ். அப்புறம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும், கிளாஸில் என்ன சொல்கிறாலோ அதை பண்ணணும், பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது பண்ணக்கூடாது. இட்ஸ் as simple as that. Okay? Adiyan, I'm Shashwat Sriram here. I'm taking these opportunities to thank you all. I'm feeling blessed and proud as a Sampradaya Manchiri student. I hope I will get full points. Dhanyas me, Adiyan. You will get, all of you will get full points if you put in the required effort. In fact, we want all of you to get full points, but we don't want somebody to leave because they are not getting full points. That is what we are trying to do. Okay, Adiyan. Dhanyas me. Dhanyas me. Okay, any more questions from anybody? Any parents have any feedback? சரி, ஒன்றும் இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம். பாராயண பசங்க வந்திருக்கீங்களா தெரியல, பட் எனிவே வில் ஜஸ்ட் அஸ்வின். இந்த பாராயண பசங்க இருக்கீங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு எப்படி சொல்றேன், சஜஷனா என்னன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம வீடியோஸ் குழந்தை பார்த்து கத்துக்கிறது இல்லையா, இப்போ வீடியோஸ் போடும்போது நம்ம இப்போ திரும்ப திரும்ப அதே இடத்துக்கு போக வேண்டியதுக்கு கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு ஸ்லோகமா தனித்தனியா கத்துக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா அப்படின்றது ஐடியா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஸ்லோகம் வேணும்னா அகைன் திரும்ப டிராக் பண்ணி வர வேண்டியதுல வீடியோஸ்ல, யூடியூப் வீடியோஸ்ல சொல்றேன். ஒரு ஸ்லோகமா தனியா ஒரு லைக் 2 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி ரிப்பீட்ல லூப்ல போட்டு ஓட்டுற மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் யோசிக்கலாம். உங்களுக்கு அது வேணும்னா நீங்க தான் அதை கட் பண்ணி போட்டுக்கணும், அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்லோகம் வேணும், ஒருத்தருக்கு 5 ஸ்லோகம் வேணும். ஸோ த பேஸ் ஃபார் ஈச் கிட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா. நீங்க வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி லூப்ல போட்டுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் சம்திங் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். அது கரெக்ட் தான். இல்ல இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபெசிலிட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் ஃபெசிலிட்டினா இப்போ நீங்க 10 ஸ்லோகம் இந்த சந்தைக்கு சொல்றோம்னு வச்சுப்போமே, அவ வந்து ஒரு தடவை 5க்கு தான் உட்கார்றா, ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஃபர்ஸ்ட் 5க்கு உட்கார்றா, செகண்ட் நாள் செகண்ட் 5க்கு உட்கார்றான்னு வச்சுப்போம். I cannot use that as an example and come up with 5 ஸ்லோகா வீடியோஸ் இல்லையா. நாளைக்கு இன்னொரு குழந்தை 3 தான் வரும், அப்புறம் ஒரு குழந்தை 7 வரைக்கும் உட்காரும். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட். இப்போ டெக்னாலஜி இஸ் வெரி சிம்பிள், யூ கேன் ஜஸ்ட் கட் தட் வீடியோ, அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன்ல ஆரம்பிக்கிற மாதிரி பண்ணலாம். நீங்க வந்து அதுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி ஹெல்ப் வேணும்னா கேளுங்க,
how to basically get to that point அப்படின்னு வேணா இது பண்ணலாம். ஆர் மேபி நம்ம இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பாயிண்டர் போடலாம். இப்போ அதாவது ஒரு 20 ஸ்லோகா வீடியோ இருக்குன்னா எந்த செகண்ட்ஸ்ல வந்து 5th ஸ்லோகா ஆரம்பிக்கிறது, எந்த செகண்ட் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கு போட முடியாது. பட் இப்போ வந்து ஒரு பெருசா இருக்கு 1 hour வீடியோ இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, இப்போ அதுல வந்து இப்போ 25 ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா 6th ஸ்லோகா எவ்ரி 5th ஸ்லோகாக்கு ஒரு டைம் போடுறோம். தட் இஸ் சம்திங் யூ கேன் கன்சிடர். ஓகே ஓகே கண்டிப்பா அது மாதிரி. அண்ட் இன்னொரு ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ இந்த ரிவார்ட் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ அவளுக்கு என்ன ஸ்கோர் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்க முடியுமா? அவளோட சம்பிரதாயம் இயர்லி நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம். என்ன ஸ்கோர் இருக்கு, என்னென்ன கேட்டகரியில என்னென்ன ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கான்னு எல்லாமே டீட்டெயிலாக பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம். ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டேக் a look at it. ஓகே சுவாமி, அது அந்த இயர் முடிஞ்சு ரிவ்யூ ஆனதுக்கு அப்புறம் அது பப்ளிஷ் ஆகும் இல்லையா? கரெக்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. We'll definitely publish once a year if possible. Maybe mid-year முடிஞ்ச அப்புறம் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். But again it depends on the work and the timelines that is involved. But at the same time, please understand this is done for உங்களுக்குன்னு சொல்லல, ஓவராலா சொல்றேன். ஜென்ரலா வந்து எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பண்ணும்போது ஒரு மைனாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து they would want to abuse the system or they would want to see how they can game the system. அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, because then we have to put in so many conditions and stuff like that. Anybody we seem like people who are intentionally gaming the system, we will remove them from the rewards program straight away. அதனால for those kids இப்ப ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஓரன் இருக்கலாம், ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம்னா அதெல்லாம் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக ஒரு குட் இன்டென்ஷனில் கொடுக்குறோம். அதனால வந்து பீப்புள் ஷுட் ஆக்சுவலி சி பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஸ்ரீமதி பிரபாஷினி சொன்ன மாதிரி, கிட்ஸ் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி, இட்ஸ் சம்திங் இட்ஸ் கம்ஸ் அலாங் த வே. நம்ம வந்து அது சில பேருக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்குன்றதுனால இப்போ 8 மாடியூல் பண்ணவா 2 பண்ணால் ஃபுல் பர்சன்டேஜ் கிடைக்குமேன்னு பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் அது. பட் அட் த சேம் டைம் நாளைக்கு கார்த்தால எழுந்து கார்த்தாலேருந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸா, அசஸ்மெண்ட் மெமரைஸ் பண்ணால் இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸான்றது டோன்ட் கெட் ஃபிக்ஸேட்டட் அபவுட் த பாயிண்ட்ஸ். If you do well and do all the things correctly, the points will happen automatically. Okay, any more questions? Again, they were ஏதாவது ஆட் பண்ணணுமா? சுவாமி எல்லாமே கவர் ஆயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் சுவாமி சொன்ன மாதிரி இது வந்து we have actually come up with this entire idea to facilitate the spread of sampradayam. So it's very important for everybody to take it in that spirit only. இப்போ இது வந்தா என்ன பாயிண்ட் வரும், இல்லை எங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்குமா, இதனால மிஸ் ஆயிடுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸா வச்சுக்க வேண்டாம். As Swami rightly said, if we keep doing all that we are supposed to do, automatically we'll get much more than what we can ever deserve. இது வந்து இந்த ரிவார்ட் சிஸ்டம் மட்டும் இல்லை, சம்பிரதாயம் itself works like that. ஒரு சின்ன உபகாரத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பெருசா பிரத்யுபகாரம் பண்றது தான் பெருமாளுக்கே ஏற்பட்டது. பிரத்யஸ்திர மஞ்சள் ரசௌ தவ நிகிரஹாஸ்திரே அப்படின்னு சாதிக்கிறேன். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ற ஒரு சின்ன அஞ்சலிக்கு பெரிய ஒரு கைமாற பெருமாள் நம்மளுக்கு கொடுப்பார். அந்த மாதிரி தான் சம்பிரதாயம் ஒர்க்ஸ் லைக் தட். ஸோ வி ஜஸ்ட் நீட் டு டூ வாட் வி ஹேவ் டு டூ அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் ஹேப்பன் ஆன் இட்ஸ் ஓன். இதெல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு இது கொடுக்கறது எவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம். அவளுக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு என்ன வேணா கொடுக்கலாம், எவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம், ஆசையா கொடுக்கலாம் நம்ம. ஸோ அது அவளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும், இன்னும் நிறைய கிடைக்கும் லைஃப்ல. ஸோ இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்காம கர்த்தவியத்தை மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு போனோம்னா that will be the best thing to do, which I think the kids have got in the perfect way into their heads and தோன்றது from the way they have been responding. So just keep on that attitude and go ahead with the program. Dhanyas. Jai Shri Krishna. Dhanyasmi. If there are no questions in the plus பண்ணுங்க, otherwise we will end this call. Your குழந்தைகள் இருக்கால தெரியல அஸ்வமேதம் பாராயணத்துக்கு. I don't see any of the names.